فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء، بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين يا الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلهنا قد سمى رمله من نصر بمولده زار متفردا فنسأل المولى المقدس وأن نقوم يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا واسع العباد بجاه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فأجرنا فالبر أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فاجر لنا قلبا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شفاتها واحكك ولم في هواه متقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد من لطفنا من بالمكارم عودا Gini udah selamatan ya. Oke. Jadi ini kejar tayang nih ya Pak. Oke, ya. Mudah kesehatan juga. Iya. Selanjutnya kita sedikit baca manaqib. Sini deh. Oke. Sini. Oke, doa selamat, doa Allah. Doa Allah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الفاتحه بنيه القبول وتمام كل ذل المامور حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم لرحي جميع ابائه واخوانه من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وعلى كل الصحابه والقرابات بعلم العلماء والاولياء والشهداء والصالحين خصوصا لصاحب المناقب البشرى سيدنا خديجة الكبرى رضي الله عنها ثم الرحيم جميع أهل الكرام الصحابة والقرابات تابعين العلماء والأولياء والشهداء والصالحين والمبشرين وسادتنا الصالحين المحققين وجميع المدعين مشارق الأرض ومغاربها خصوصا روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وقضى العلوم محمد الغزالي قضى له ولم يزد بسط بقضى المقام شيخ عبد القادر الجيلاني وقضى الأكوان الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وقضى البلاد جدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بن بنجري خصوصا روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ونقول خدام محمد بن عيسى الحبيب علي صاحب الحبشي وجدنا الحبيب زين محمد الحبشي وابن الحبيب علي بن عبد القادر الجبري وجدنا الشيخ محمد كشف الأنوار بن حاج إسماعيل البنجري وجدنا الشيخ محمد زين الدين السنبوي وأبينا الشيخ محمد زين بن عمرو الغني سكنبال البنجري وأبينا الشيخ محمد درهج علي سمطرين البنجري وخصوصا رحيم الشيخ محمد بن ناسم البنجري وشابو يشكر البنجري والشيخ سيد محمد بن علي الملك الحسني والشيخ الحاج منور الغزالي البنجري وإلى رحيم مشايخنا وعلمنا والأستاذين جداتنا بن خصوصا لروح حبيبك المرحومة نور الدالية بنت إندرا بنت ورلها ويرحمها يدخلها جنة الفردوس يقول حساب علانية أن الله رزق الصحة والعافية والرضا والنعاية بالميلاد نور حبيبة بنت حج عبد الله سني بنت ثم بنت الله يجعلها من عبادك الصالحين السليمين المحفوظين وسلام الدين الدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, kurang serempak. Daun salam, daun sirih yang menjawab salam semoga lah kasugi. Amin. Nah, hanya serempak. Ikan pepuyuh, ikan haruan, ikan emas, ikan patin.
Nah itulah nama ikan-ikan. Kita tahu lagi sambungannya. Baik, selanjutnya kita sedikit membaca manaqib Sitina Khadijah Al-Kubra. Ya kan ya? Ya lah. Oke. Mudah-mudahan segala hajat ahli bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita semuanya, hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud ببعزة أكرم نبي وعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرور الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعزته وظهوره. أما بعد فأقول هي سيدتنا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدية. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya di sekujur batang tubuh kita masing-masing. Ujar Madura masing-masing tak iya. Ini nikmat luar biasa, nikmat iman, Islam, sehat, alhamdulillah. Kembali kita menemui bulan Safar di tahun baru Hijriah ini 1441 Hijriah, bulan Safar. Ini jar mahajilah orang bahari itu, ujar kain ini ulun bahari itu hati-hati nang ajar namunnya makan minum di luar sana bila Muharram Safar. Di luar sana hati-hati kan makan minum, makanya ulun kada hakun makan di luar kalau topi ibu ayam. Ya nah, hati-hati banyak diandaki orang ya. Ini macam kita nih mungkin makanan kada tahu lagi nah. Angge mudahan makanan ya kalau. Angge. Ya kalau berduaan lah, tapi ulun kada tahu kada umpat baraguan misalkan tadi. Nah hati-hati jangan makan minum itu apalagi bulan Safar karena banyak orang mengandaki macam-macam jar bahari itu terutama kaina ini minggu kedua kalau sudah bulan Safar, minggu ketiga, minggu keempat hari Arba' Mustamir. Nah Arba' Mustamir itu banyak di situ bala musibah turun puncaknya pada hari Arba' Mustamir. Hati-hati bermakan berminum itu jar. Nang makan ayam hati-hati kalau ketulangan. Nah ini kita mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk pembuktian yakni memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara perintah takwa yang Allah perintahkan kepada kita ya seperti ini. Kita melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita saling menjalin silaturahmi seperti ini, kita saling mengunjungi, mendatangi kalau ada pembacaan undangan, apalagi pemulitan berselawatan ke ini. Alhamdulillah. Inilah majlis zikir, majlis ilmu, raudhatun min riyadil jannah, kebunnya surga. Ada gampangan guru duanya dalam surga itu 110 aja dapat bidadari, kada sawat berselawar pian. Enggih, mudahan kita semuanya Allahumma adkhilna jannata firdaus bi ghairi hisab. Amin ya rabbal. Nah ini salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada sang pemberi syafaat pada yaumil qiyamah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda sekalian, para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah, inilah manaqib Sitina Khadijah Al-Kubra yang disusun oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh As-Sayyid Al-Alim Al-Allamah Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Marhum. Kubur beliau di Ma'las itu. Semalam kita ziarah juga kemarin. Yang minggu semalam ulun hanya datang membawa jamaah umroh. Ulun doakan mudahan biar seberataan tawa tulak umroh. Amin ya rabbal
Adapun amalannya yang paling paten, handakah pian? Subtil benar amalannya. Nabung sehari saja. Amin ya Rabbal. Kita dengan amun meminta lawan Allah Ta'ala itu dia guru-guru kita jangan alang-alang. Betul apa betul? Ini pian nih nang belum dapat jodoh, ini sudah kawin belum? Belum. Nah jangan alang-alang, ya Allah berikan ulun laki, suami yang alim, yang bungas, yang ganteng seperti saya. Guru duan ganteng juga. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah ini manaqib Siti Khadijah Al-Kubra ini kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, salah seorang gurunya daripada guru sekumpul luar biasa, salah seorang gurunya Abu Ya Guru Syukri, salah seorang gurunya Guru Munawar Kampung Melayu. Ini Habib Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Mar'un, luar biasa, orang alim mana Habib pulang untuk menebarkan kebaikan dan kerinduan tentang sejarah wanita orang pertama yang masuk Islam, Siti Khadijah Al-Kubra. Adakah benar Khadijah sini? Adakah Khadijah? Rancak dikiau jah ya. Nah, aku katakan kata beliau, nah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ini sama mirip seperti As-Sayyid As-Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Al-Madani Al-Hasani. Jarang wadah kita nih Al-Hasani. Ada Syarifah Badrun Al-Hasani. Semalam ulun ada ceramah di daerah gunung manakah di Ulus itu. Enggih, ada orang mengaku jadi habib tapi harum mabuk-mabukan aja. Al-napa itu guru yang alkohol gitu. Enggih, nah perkenalkanlah ulun di sini kayaknya hanya aja di sini rancak ulun pembacaan di Pinus itu rancak Rahayu Pinus. Perkenalkan nama ulun Yahmad, kalimat Hamidah Yahmadu, fi'il mudhari lil hal wal istiqbal tufidud dawam wal istimrar. Lamun pian membaca dalail hari Sabtu ada di situ ngaran ulun dalail hari Sabtu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada man yahmaduka. Nah, Yahmad. Bila pian membacanya itu ingat akan muha ulun bibirnya kandel. Nah itu. Nah Siti Khadijah Al-Kubra ini bintu Khuwailid. Nah coba sampai perhatikan dari ngarannya aja betapa bagusnya, luar biasa. Ngaran Sidin Khadijah, Abah Sidin Khuwailid. Satu huruf dari Abah Sidin mengambil berkat Khuwailid, memberi anak pembinaan Khadijah ngaran. Nah artinya ada apa-apa, memberi anak ngaran diambil dari ngaran seorang satu huruf ada apa-apa. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bisi, anak lakian Muhammad Amin Badali Ahmad Khofi. Bagus kada bu? Nah itu asal ada ngarannya yang bagus. Ini Mbah Hanu, ya Allah, semalam di mana kau pembacaan daerah Swiss kan, manakah ada ingat lagi? Tahulah Swiss bu, Sungai Sipai. Guru yang datang minta ngaran abahnya sepanggal ambilakan jauh, ngaran unda ambilakan juga sepanggal. Siapa aja orang ngaran abahnya Tukijan, mamanya Ulfah. Pikirkan pian, ambil ngaran abahnya sepanggal, ngaran mamanya sepanggal. Kayak apa tuh? Duluan, kira-kira kayak apa tuh? Abahnya Tukijan, mamanya Ulfah. Tukul. Kalau wah ini aneh-aneh aja. Jika abahnya Tukijan, anaknya lelakian, siapa aja ngaran Tukijan tak huruf tak itu barangnya apakah? Muhammad Toha kah? Ya Allah, Toha bagus juga ya Allah. Tugimin enggak? Nah ini Siti Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah, marga Sidin al-Asadiyah, tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Qusayyin allazi jama'a al-qabail al-Qurasyyah, yang mana secara garis besar ada hubungan keluarga berahit kait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaitnya Siti Khadijah di intangan Qusay. Nah itu datuk Nabi Qusay ngaran Sidin. Nah sepeda tuan lawan Siti Khadijah, guru Ahmad lawan guru duan sepeda tuan juga gua. Hanya tahu lebih Nabi Adam.
Abul Bashar itu ya Allah. Alladzi jama'al qabail al-Quraisyah yang gawean Sidin, nah itu suka menyatukan seluruh suku-suku yang ada di bangsa Quraisy. Kayak kita di Indonesia juga, suku macam-macam. Yang penting umat Islam kita satu saudara namanya. Betul betul. Innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya umat Islam ini orang beriman kepada Allah itu sebenarnya pada hakikatnya adalah bersaudara pada hakikatnya. Fa asliku baik-baik ya kita ya kalau Bu. Amun ada undangan ke pengantinan hari Minggu, ayo utamakan niat mulai rumah. Sahja putulang pengantinan bertemu sama umat Islam di situ untuk silaturahmi. Itu niat utama dahulu. Amun pian niatnya silaturahmi, maka dapat dua fadilat. Pertama, apa ujar Nabi dalam hadis Sahih Bukhari-nya, itu umurnya ditambah oleh Allah. Yu'athiru fi ajalihi, Allah Ta'ala mendudikan untuk mengambil daripada rohnya ajalnya. Panjang umur aja kita. Mbah kawas silaturahmi panjang umur ngarannya macam ini dia nih. Bunga sebenar bahari sih Den. Sampai wah ini juga ayo maju menggatar rumah biar bertawa ya kan ya kan panjang umur ngarannya ya kalau nih kawah hadir ya kawah silaturahmi kan panjang umur ngarannya. Terus yang kedua fadilatnya apa? Allah Ta'ala meluaskan rezekinya, amin ya rabbal. Ini rezeki nang nyata dulu nang di hadapan dina banyu kinung banyu mana nih guru Tuhan cucukannya anggi ulun ada ibu sama cucukan tapi kedengaran ada kan harus anggi terima kasih mau ambil berkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ampun maaf ulun terlambat datang ini. Pertama tadi melajari manasik umroh anggi. Ini di travel ulun Permata Sofwa, kantornya di Jalan Trikora di belakang kuburan Kemuning terus tuh. Itu saban bulan ini ada terus memberangkatkan jamaah umroh, termasuk nanti tanggal 16 itu memberangkatkan juga umroh, termasuk bos Hanas Pak Haji Sarani. Rencana anak 4 lawan guru yang di akhir September, tapi Sidin ada hauran Sidin banyak benar haurnya ngalih di Tabang. Lalu Sidin mundurkan diri kada apa-apa bos saya jalan jatuh. Jadi sekali serumahan Sidin mendaftar dapat bonus nih tak. Anggi, ini bos travelnya ampun tetangga ulun juga. Jadi nyaman saling berkendaraan tuh nyaman. Kayak jemaah umrah ulun sama nantuna. Nya aturannya pagi tadi, nya kan guru-gurunya tuh lain-lain tuh. Nang membawa jemaah umrah ini, ulun kan hanya datang minggu tadi. Anggi, gurunya pas hauran. Anggi, lalu guru yang ada waktu. Anggi, jangan kita aja Bismillah. Anggi, ngarannya jemaah umrah ini guru duan lah. Ada nang bertanya, ada nang bertakwa. Enggih, bertanya bertakwa. Lalu lambat ya, jadinya guru duan aja enggih. Sembahyang johor tadi ada lawas ada WA datang guru duan enggih cuma siap OTW. Agar kami hendak benar macam ajar aswat kayak apa caranya. Orang-orang nangkepian kayak pian ini nih syukur-syukur kawan mencium Ka'bah itu kan syukur benar sudah. Ini 24 jam Hajar Aswad itu begerumbulan manusianya di situ bakal kajalan, maka bubuhan Arab-Arab nang gonol-gonol itu gonol lawan panjang-panjangnya tinggi maksudnya. Bubuhan kita di bawah ketiak bubuhannya, maka ketiak bubuhannya ada nang belarap ada nang gada. Lilihan baginya bendaan. Jadi itu sunat aja. Makanya waktu kita setiap anak mengambil setar hitungan pertama kedua tiga itu daripada Hajar Aswad itu cukup istilah Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti itu. Mencium Ka'bah itu harum benar. Kenapa ini bulan haji tadi diganti kain kiswah itu harum benar luar biasa. Itu syukur benar kalau mencium Ka'bah itu.
Ini Hajar Aswad tuh menempel di situ juga. Gitu sunat aja daripada pian nih kena bakajal-kajal situ gugur ke bawah. Ya kalau kada kawat lagi nih berdiri. Mana bahadon dong? Ujian alat halal. Harau paculan cacukuan. Nyaring bener mah aja ketawa. Kira-kira sih dia ada begini palsu satu. Ngomong gigi palsu sudah menurut tadi melacung. Wa ummuha Fatimah bintu Zaidah, dan adapun mama Siti Khadijah, ini perhatikan. Bengaran Fatimah bintu Zaidah. Bagusnya ngaran Siti. Ngaran mama Siti Fatimah binti Zaidah. Lalu Siti Khadijah punya anak pembungsunya dari suami beliau baginda Rasulullah SAW, namanya Siti Fatimah. Mengambil berkat ngaran peninian, ngaran Fatimah. Kada papa artinya cucu di ngarani mirip sama nininya, kada papa. Yang penting asalkan nininya orang baik, orang soleh dan solehah. Kada papa mengambil berkat. Imam Ghazali bang, ngaran Sidin Muhammad bin Muhammad. Ya kalau guru duan lah ngaran Imam Ghazali nih Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada apa? Kayak tetangga ulun di Mupakat situ. Ada bina mirip-mirip serumahan dong ngaran. Balon. Siapa aja ngaran namanya? Kenapa? Siti Khadijah bisi mama ngarannya Fatimah. Nah, kemudian Siti Khadijah bisi anak ngarannya Fatimah, sama kada lawan ini. Sama, yang penting nininya orang baik, ngambil berkat bagus. Tetangga ulun tuh ada bilang mirip. Nah itu mengambil berkat. Di dalam kitab hadis Al-Azkar disebutkan tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu fi'il amal. Perintah Rasulullah. Ya kah kita baca salawat, perintah Allah, sunnah Rasul, biar mengerjakan yang sunat-sunat itu tanda cinta lawan Nabi Muhammad, ya kah? Niatan ini silaturahmi, mengamalkan sunnah Rasul ngarannya. Ini baru salah paham lelakian sunnah Rasul hingga malam Jumat terus. Nah kada ketawa di sini, kada ketawa lagi. Ini kada besaruan niatnya hari Minggu, ya Allah sahajaku hendak mencari makanan macam-macam di pengantinan. 6 macam di pengantinan tuh makanannya seberataan di talnya. Bakso hirup, soto hirup, kada pokoknya lagi. Amplopnya kandel, amplopnya isinya 2.000. Tapi kadang di sinilah kadang sedikitnya. Ada yang bertulisan dua-duanya, maaf Anda belum beruntung. Niat silaturahmi dahulu saja. Aku tulak besaruan hari Minggu gasan silaturahmi. Terdapat orang umat Islam di situ. Assalamualaikum. Nah di situ terintang silaturahminya. Lalu memakan makanan itu berberkat jadinya. Lamun sudah saja aku tulak besaruan gasan makanannya. Iya nang ya Allah besaruan pangan arwahan tulak bahulan 2 rangsang sorangan menghadapi makan 2 piring ini. Kada mau 2 daun. Kita mau 2 daun 2 piring gitu. Nah ini Fatimah ngaran mama Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah punya anak ngarannya Fatimah, mengambil berkat peninian kada papa. Ngaran kai kada papa, bagus saja mengambil berkat. Apalagi mengambil berkat ngaran perguruan. Bagus benar. Diriwayatkan dalam kitab pada yaumil qiyamah nanti ada orang dihukum oleh Allah di api neraka karena maksiatnya. Sekalinya ada iman sedikit, ngarannya aja bagus. Siapa aja ngarannya? Muhammad. Takuni malik takuni Allah Taala, adakah pernah membaca syahadat? Pernah. Apabila waktu akad nikah. Waktu akad nikah dia baca syahadat.
Bengaran Muhammad ulang. Oh, ada imannya. Terakhir masuk surga. Ada aja. Ya kalau lah. Nah dari ngarannya dahulu bagus-bagus. Ulahkan ngarannya. Makanya kita sunat mengarani anak yang bagus-bagus ngarannya. Ya kalau lah. Itu. Anak pina menghilang ngarannya barang di manisi. Anak nilahir pina menghilang pina melotong. Misalnya nih, ngarannya barang di manisi. Siapa yang ngarannya Muhammad Yusuf? Nyaman didengar. Sementara anak hilang buru-buruan nih. Siapa yang ngaran Malik? Ngaran neraka. Ngaran malaikat penjaga neraka itu. Dibagusin ngarannya. Siapa yang ngaran Muhammad Ridwan? Bagus ya Allah Ridwan. Fa'akrim bihadzal nasabi tahiri alladhi wa nasabu asyraful habaib. Alangkah mulianya ini nasab Siti Khadijah, secara garis besar ada hubungannya dengan asyraful habaib Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada gampangan ini berkat Rasulullah adanya alam semesta ini. Betul apa betul? Berkat adanya nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi Muhammad, adanya alam semesta ini, adanya kita. Wala dhillullahu bal kana nura Allah tanala syamsa minhu wal budura Allah wala dhillullahu bal kana Allah tanala syamsa minhu wal budura Allah wa lam yakunil huda laula zuhura wa lam yakunil wara laula zuhura wa kullul kauni min anwari taha qamarun. Udah. Kalau datang Bapak Komaron, apa ya sini? Ini ulun minta tisu nih. Wala zillullahu bal kana nura. Tidak ada kena yang memberikan syafaat melainkan nur Nabi Muhammad, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di bawah naungan beliau pada yaumil qiyamah nanti. Kita mendatangi berbondong-bondong ke tempat Nabi Adam. Ulun kadawani ujar Nabi Adam memberikan syafaat. Kenapa? Karena pernah berbuat dosa satu, memakan buah khuldi, sehingga Nabi Adam diturunkan oleh Allah di dalam surga menuju ke mana? Daerah India. Daerah India dipisah dengan Siti Hawa di daerah Arab Saudi sana. Bertemulah dalam riwayat itu sekitar daerah Jeddah situ. Berapa puluh tahun beliau dipisah oleh Allah, bertemu di daerah Mekah. Itu beliau diriwayatkan 3 hari 3 malam berpelukan dengan sang istri, antara Nabi Adam dan Siti Hawa. 3 hari 3 malam berpelukan. Ada gampangan. Suah ulun mencobai, kan tahan bini ulun. Kenapa? Bukan dia. Kenapa guru-guruan? Tahan sini. Alhamdulillah ulun bunda sudah cukup 4 biji. Salah guru-guruan. Guru-guruan sih kok aja pinanya. Ulun 4 sudah bunda. 1 di Hulu Sungai, 1 di Martapura, 1 di Banjarbaru, 1 di Banjarmasin, 1 niku aja orangnya. Enggak kada mau di madu, kada kawa, makanya madu asli kali bener mencari. Maancang sudahnya pakai sesapu di rumah. Pian yang ngail menganak berbini bahasa keluar pada rumah kada berselawat. Baik sabar-sabar aja berdua dah. Cukup masih mungkin kada habis ya berdua dah. Waqad hafizahallahu ta'ala min arjasil jahiliyah. Allah Ta'ala telah melindungi beliau. Hafizah fi'il madhi, telah terjadi dahulu pada zamannya Siti Khadijah. Allah Ta'ala melindungi beliau min arjasil jahiliyah, dari tradisi gawian-gawian yang kada senonoh orang jahiliyah. Karena setelah Nabiullah Isa alaihi salam diutus oleh Allah,
tidak ada lagi nabi setelah itu. Lawas jaraknya, disebut dengan tahun fatrah, zaman jahiliyah. Lawas tak hanya lahir Nabi Muhammad. Nah ini Allah Ta'ala menyimpan rahasia di para wali-walinya itu. Mereka sudah berdua, nasi belum masuk, angin berdua. Nabi Isa putra dari Siti Maryam. Siti Maryam bukan nabi, bukan rasul. Nah, apa artinya jarang berusul bari wali Allah Ta'ala dari jihad beginian. Sampai di Al-Quran ada namanya surah Maryam. Ini Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa. Ya kan? Allah Ta'ala sudah menentukan kenapa Nabi Muhammad menjadi apa namanya itu yang memberikan syafaat pada yaumul kiamah. Berkat nur Nabi Muhammad adanya alam semesta ini. Wa kullul kauni min anwari taha. Berkat nur Nabi Muhammad min lil ibtida, dimulainya dari nur Nabi Muhammad berpencarlah semesta alam ini. Di dalam kitab Fathul Mu'in juz 1 kalau kada salah, atau di dalam kitab apa kada ingat ulun, di situ ada berbunyi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan engkau, 3 kali Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, jikalau bukan engkau hai Nabi Muhammad, jikalau bukan sampean hai Nabi Muhammad, jikalau bukan karenamu hai Nabi Muhammad, tidak mungkin aku menjadikan alam semesta ini. Pantaslah kita berterima kasih kepada Rasulullah, bersyukur kepada Allah, kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Cuman pada akan anak buah kena di rumah baca selawat nanti kada boleh dalam WC. Di Batam bahalulung di pinggir sungai sana. Ya Nabi salam alaika. Lahan mahajan menyelawat dua. Nah pada akan tuh lah kada boleh nak kayak lamun dalam WC kada boleh baca salah. Nah kayak apa akhlaknya Rasulullah? Siti Khadijah kenapa jadi beliau mendapatkan jodoh dengan Rasulullah? Akhlak Sidin juga bagus, di rumah tangga bagus, lawan kuitan bagus. Itu makanya dapat jodoh lah. Nah itu emang lagi cantik. Kamu anak dapat jodoh nang bagus, seorang dulu bagus pintaran. 4 kali balu. Aneh sudah yang ada sawiran yang mantap juga dapat lagi kayak apa caranya. Orang pian bunda bagus-bagus dahulu bertaubat bujur-bujur. Ada gampangan 3 ikut laki mati. Lawan Sidin tuh ya. Mbah orang sampai umurnya udah mati ya. Aduh sama kalian bicarakan. Kitanya dahulu bagus, Siti Khadijah bagus, kaya raya, sugih, cantik jelita, tapi dermawan orangnya. Ya kah dermawan? Apalagi ngaran laki dermawan bener-bener. Ini harus dermawan enggak? Sesuaikan kelakuan lawan ngaran. Ya kalau bu, siapa yang ngaran Muhammad Sabar penamparan? Tidak usah sabar tuh sama ngaran. Siapa jalan-jalan pian bu? Siti Rahimah. Nah, kasih sayang itu berarti. Jangan enak bermamai lawan laki. Muntung nangkai petasan. Laki itu lamun sudah pian mamai, pian sariki sidin besandar miatuna. Itu bertanda kalah ada laki itu adalah usah lagi dilanjutkan. Bertanda udah laki itu menyerah. Pian melanjutkan naik darah tinggi sidin mati. Dan boleh bundalah lawan laki baik-baik ya kalau lah akhlak bagus. Jangan dijelek-jelekakan laki kada bu. Dibagusin laki ya kak. Munnya kurang bagus muhanya dijempuli kan apa.
Artinya di Harago macam Siti Khadijah ini luar biasa membantu sama perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada gampangan di Gua Hira itu, mulai dari tanah itu nah sampai ke atas itu 2 jam berjalan. Nanti itu Siti Khadijah turun naik menyiapkan makanan dan sebagainya. Kan baktinya lawan laki ya kalau nang anak juga bakti lawan kuitan. Ini kadang turun aja ya Allah mencatok kuitan pakai tukul. Nah itu kada boleh. Siti Khadijah orang yang mulia. Ini contoh bagi perempuan semuanya, ummul mukminin. Nah kita juga ini kita jangan sampai wani sama orang tua kita. Amun kita hendak beruntung dunia akhirat. Tahu lah pian paman bingkil di muka situ mencatuk kuitan pakai tukul sampai masuk berita koran. Jadi rahat menambal banduna kuitan ban cakapnya pakai tukul. Kuitan ban maksudnya. Kadang ini dasar benaran buat ini banyak kejadian anak memusuhi lawan Tuhan banyak aja. Padahal apa yang ujar Nabi al-abwabu salasatun. Kita ini semuanya punya orang tua 3 macam jar Nabi. Pertama orang tua yang melahirkan kita, ya umma abah kita dina. Orang tua yang kita bernikahan yang mintuha kita, jangan dibeda-bedakan. Sama aja mintuha itu ya kuitan kita juga. Mertua itu ya mama kita juga, ya abah kita juga, jangan bedakan. Ini kadang limbahnya lawan kuitan seorang, mau bolu enong dibawakan. Limbah lawan mintuha, tahu bang mintuha begigi palsu, wajib cium tangan. Kayak apa guru duan? Wajib ya wajib, dudul ya dudul. Kesian itu menggatar gigi palsu pun sih. Ada kakak ulun gini bergigi palsu juga bu. Nggih ulun nih keduanya bergigi palsu juga sudah. Coba lah kada pasang gigi palsu ulun. Kada pasik lah di bacaan. Betul. Mana awal jadi imam lagi sebenarnya. Jadi artinya memakai gigi palsu itu boleh, niatnya pasang saja kok masang gigi palsu, gasan ibadah, nyaman bacaan palsu, itu niatnya. Makanya di dalam Sahih Bukhari juz 1 hadis Nabi mengatakan innamal a'malu bin niyati. Innamal a'malu pakai alif lam, pakai kalimat innama ulang ada tuh hasrin. Artinya apa yuk? Apapun kegiatan kita yang baik-baik kita sertakan dengan niat. Ya jarul tadi di jamaah manasik umrah tadi, setiap hendak masuk ke masjid, baik Masjid Nabawi, Masjid Kuba, masjid apa-apa yang ada di situ, ingatakan utamakan niatnya dahulu. Apa niatnya? Niat i'tikaf. Sekalipun sembahyang 2 rakaat aja. Niat i'tikafnya itu luar biasa, ya kah? Umroh pertama misalnya untuk diri sendiri, umroh kedua karena niatnya untuk orang tua. Siapa misalnya ya kalau abah kita kah misalnya. Umroh ketiga kayaknya 3 kali umroh aja. Yang 14 hari 27 juta. Hotelnya di Hilton. Nyaman banget. Keluar dari lobi hotel langsung halaman masjid. Nah, hati-hati lawan promo-promo, hotelnya jauh 2 pal berjalan. Anggih berjalan 2 pal asam murah timbulan. Nah itu ya kenapa jadi murah? Pertama bos travel kita bekerja sama langsung lawan nang bos hotel Hilton itu. Terus yang kedua bos travel kita jadi agen daripada pesawat Garuda. Soalnya Garuda PP pulang pergi. Dan di situ dilayani pramugarinya, ya Allah, pramugarinya kadada macam pian nih. Ada yang ini limpat sudah jadi bidadari.
Ini tinggi nih ya. Bunga sebenarnya nama ada itu nanti sebenarnya. Oke, ya bunga orangnya. Oke, terkadang ulun guru sulhana, guru duana terkadang rasa kayak apa yuk? Lalu lalang kamu gari ini ada nang tahayat. Pakaiannya sopan bener, tapi belahan itu nah sampai sini parah. Bahan guru duana ulun teh intihi astagfirullah. Apa amun iman insya Allah kuat aja iman imin Fa'ahata irda hadhihi sayyidah az-zakiyah. Allah Ta'ala melindungi beliau ini pemimpin wanita yang bersih lagi mulia. Jarang ini ada pemimpin yang bersih lagi mulia ini ngalih benar mencari pemimpin kayak ini. Ngalih. Ini Siti Khadijah luar biasa. Wasanahu min kulli adhiyatin wa baliyah. Allah Ta'ala melindungi beliau daripada setiap bala musibah dan penyakit. Tapi lamun ada Allah Ta'ala memberikan semacam musibah lawan kita, garingkah, sakitkah, garingkah, sakitkah, nah itu merupakan nikmat juga sebenarnya. Abah guru sekumpul sidin lagi waktu garing kawa aja lagi melajari hari Minggu bahari lagi ya di bahasa cuci darah seminggu sekali kawa aja sidin turun masih kawa aja sidin melajari masih bahari itu ujar guru sekumpul menyampaikan hadis Nabi rancak beliau menyampaikan idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah Ta'ala sudah menyatakan cinta kepada hambanya, cirinya ibtalahu, selalu diberikan ujian dan cobaan. Lalu kita mau timbul rasa sabar. Nah, sabar tidak ada batasnya. Amun ada orang memadakan sabar itu ada batasnya, bukan daripada ajaran kita Islam lain. Sabar tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yuwaffa fi'il mudhari, terus menerus orang yang sabar itu diberikan pahala berlimpah ganda bi ghairi hisab, dengan tidak ada hitungannya. Di ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah selalu beserta orang yang sabar. Ma'as sabirin, Allah Ta'ala beserta paman birin. Lain itu orang kampanye dari Allah Ta'ala beserta orang yang sabar, terus sabar. Itulah musibah. Allah Ta'ala memberikan ujian lawan kita. Betul apa betul? Kita masyarakat biasa itu namanya untuk penebus dosa. Artinya dihapus dosa kita lewat garing tadi. Ibarat pakaian ditampas supaya bersih. Betul apa betul? Ini di pakaian laki, ya Allah, selawar dalam 2 bulan pada suah dibasuh. Nang bini juga, nang laki bini maras benar, nang bini 3 tahun pada suah nukakan bini pakaian. Apa ada setiap sembahyang sidin, ya Allah begaru benar. Allah Allah. Kegatanan. Ini nang ulun maksud ini nah, bila pakaian gasan ibadah itu nang bagus, yang bersih, ya Allah Bu. Yang bersih. Lima tulang besaruan hari Minggu pakaiannya kayak Sahrini, yang di sebelah sana Sahrono. Di bagasan beribadah, ya Allah pakaian yang seminggu pada suatu tapas. Sejadah setahun sekali, jabur 2 naik di tapas. Hendak nih saban aja. Ada nak ada ingat menapas. Belipat aja di bawah tilam. Pas mau orang di masjid, keluaran pembijit. Oh, meliwatnya. Bagian keseni ibadah dulu dibagusi ya Allah Bu.
bersih-bersih ya kan. Oh lakiku ada undangan pang nah ditapasakan bila perlu disetrikakan. Oh ya kalau iya minyak harum dia jurang ulun bawa tadi minyak harum yang diberi jamaah ulun malam tadi sisanya ulun julung kok ada guruduan minyak harum ya kan menganak tambah deh guru. Nah itu ya kan jadi saling berbagi rezeki kada apa-apa itulah sorful abdi ya kan sorful abdi kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Tanqihul Qaul seperti itu mengatakan kita menggunakan harta untuk sorful abdi saling menggunakan sesama hamba Allah saling berbagi rezeki mudahan pian beratan diluaskan rezeki yang halal amin ya rabbal. Kemudian selanjutnya biri'ayatihi wa inayatihi al-bahirah walidzalika kanat tulaqabu bi sayyidah at-tahirah fama ajalla hadhihi al-manhatil bakhirah washtaharat al-qibuha bil kubra. Nah, Siti Khadijah sedemikian baiknya sehingga banyak masyarakat di daerah tanah kelahiran beliau di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya beliau digelar dengan wanita yang sayyidah tahirah. Bahkan beliau ada digelar juga istaharat al-qibuha bil kubra, beliau digelar dengan al-kubra. Kenapa jadi al-kubra gelaran beliau? Li'azumi sya'niha fil ma'adihil ukhra, saking ganalnya derajat sidin. Banyak masyarakat makanya Nabi Mbah Hanum mengiusidin ta'adil yal kubra, kemarilah hai istriku yang bergelar al-kubra. Amun Nabi mengiau ta'adil yal humaira, kemari hai istriku yang bergelar humaira, berarti Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu humaira persis seperti tomat mangkel di anu pipi beliau itu. Jadi bagus pipi sidin kanan kiri bagus. Nang kayak tomat mangkel. Ini besarun hari Minggu hendak dua menuruti kebanyakan. Lalu model hangit jadi sampai di besaruan hari Minggu diurahkan kawan. Oh jurang limbah ditampar laki kan. Nah, bagi gelaran itu bagus saja kada apa-apa tapi nang baik gelarannya nang kayak Siti Khadijah nah gelarannya napa al-kubra bagus. Siti Aisyah napa gelarannya Humaira bagus. Ini di rumah baru bagi gelaran nang apa ada gelaran tahu aja laki kurus ya. Jaga abahnya yang bagus juga yang mungkin laki kurus ya. Laki indah kalah juga kenapa mak ya. Nang bini lama kenapa mak nah itu kurang baik nah gitu ya kan sayang-sayangan aja napa yang kayak itu aja rumahnya abahnya nang baik-baik aja ya kak begelaran nang baik-baik aja ya kak. Nah tadi memberi ngaran yang bagus ya kalau zaman wahini kayaknya terpaling-paling wahini limbah bengar memberi ngaran ayam guru duanya bagus benar ayam jago siapa aja ngarannya Jabar ayam jago diberi ngaran Jabar limbah ngaran sidin ulai terpaling dia pada wahini ulang ada orang bertakunnya ulun baru ceramah di Poltekkes Banjarbaru tuh nah ada bertakun lewat WA anu Pak Ustadz biar ceweknya itu anda bolehlah kita menggelar memberi nama kucing saya namanya Maimunah ngaran pian bang siapa dia panggilannya Jiji limbah ngaran kucing Maimunah ngaran seorang Jiji ya Allah di mana mah anda putar dilingkuhut ke di atas ini guru duanya itu paling-paling ya kan zaman sekarang nih ya Allah macam-macam Pokok ulidat radhiyallahu anha ini sampai jam berapa berduaan? Sampai asar ulun lakonin. Tapi ini hadang dulu sampai jam berapa nih berduaan?
Angge ini kira-kira ulun mau diundang kah di kontrak? Mbah, kamu mau undang terserah ulun sampai jam berapa? Kamu di kontrak berapa kontrakannya? Tapi dua-duanya kada apa-apa lawan anak nih. Nya ulun kada mau makan amplopnya juga. No, yang penting isi. Angge. Nah tadi nak tadi ini kandal bener nah apa tuh uang materi manasik nah ada juga dua-duanya nah ketahu berapa kali kandal nah lagi duit ribuan nah ini tadi orang berdoa selamat satu umat tadi okay. Tadi nang di sana nang di sini belum lagi tenang aja ya dua-dua nah para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah. Jadi pentingnya kita membaca manaqib ini apa? Untuk supaya menambah cinta dengan orang-orang soleh. Jangan dianggap baca manaqib ini itu bid'ah dan haram, hati-hati. Kita ini terdudi ngarannya baca manaqib terdahulu Allah Ta'ala juga. Di dalam Al-Quran ada surah Ali Imran. Nah itu tentang sejarah keluarga Ali Imran di situ. Ada namanya surah Maryam. Allah Ta'ala membacakan manaqibnya meriwayatkan di situ. Surah Kahfi. Ya kalau bu, surah Kahfi itu bagus diamalkan saban malam Jumat. Itu siapa aja membaca amalan malam Jumat nang surah Kahfi libah maghrib itu dasar benaran mah aja kada sing pagatan duitnya. Duit pagat kada payu. Kalau usah ngalih-ngalih amalan. Ini anak mencari tuyul di mana aja supaya setelah kesuki harus sabi mau tuyul ya Allah. Ada aja bacaan yang Islami ada aja. Nah itu makanya dalam Al-Quran itu alladzina amanu wa kanu yattaqun surah Yunus ayat 11 ayat 10-nya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali Allah Ta'ala itu keadaan mereka itu yattaqun selalu bertakwa. Orang yang bertakwa inilah sumber kenikmatan keselamatan dunia akhirat. Nah itu tak ya kan? Jadi kita menambah-nambah ilmu, menambah-nambah ma'rifat, kenal, mau kita bertafakur, memikirkan kayak apa orang-orang soleh bahari, ya kan? Itu ada aja jalan keluarnya. Ya kalau sesuatu permasalahan apapun, ada aja jalan keluarnya. Kakak ulun minta amalan bahari lan arwah abah guru Ali Sungai Karing nih. Enggih, apa amalannya guru? Baca tasbih Nabi Yunus di sini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu berbagai macam permasalahan itu nyaman, apalagi orang yang berdianan tuh nah. Ini apa nih berdianan saya kena ganal. Itu bang di pinggir lawang. Ada kena ganal bujuran majalah tak gunakan jadi ini nah kena ganal. Oh ya salah lihat. Lain guru duaan pakai kacamata sih Den. Tiga alhamdulillah. Engki doakan ulun mahajilah ulun pada sing anakan lagi. Engki ulun. Doakan aja. Nggih. Siti Maryam bukan nabi bukan rasul, wali Allah Ta'ala bidang hidup dunia. Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya walaupun tidak ada punya suami. Allah Ta'ala menghendaki bisi anak Siti Maryam. Anaknya jadi orang soleh, namanya Nabi Isa. Siti Maryam bahari Maryam Mohini pengaku bisi anak kan bisi laki. Telusuri ya. Ada tuh yang menyontok. Mudah anak-anak kita semuanya menjadi anak yang baik, soleh dan soleha, dapat jodoh yang baik. Amin ya Rabbal. Nah itu dijaga benar anak bebinian wahini, apalagi pergaulan wahini ya Allah. Hati-hati benar wahini. Apa biar kanakan wahini tuh pergaulan bebas, hati-hati benar dengan wahini. Makanya pian bunda ilmu anak bisa anak lelaki ya, apa lelakian tak bebinian nggak mempinat kijil-kijil kelakuannya kawinakan bunda. Enggi kawinakan asalkan orangnya bagus dia lakiannya ya kan. Nah itu beriman ya kan. Ada bisi gawian bagus bunga orangnya macam muruduan. Nah kawinakan bunda. Enggi terusan malih-malih. Nah
Nah itu Allah Ta'ala menghendaki. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ya kalau bunda, pian sebagai orang tua senang ketujuh ke majelis ta'lim, ke majelis zikir, senang ketujuh dengan habaib, dengan ulama. Tidak mustahil nanti Allah menghendaki di anak cucu buyut pian menjadi orang alim. Amin ya rabbal. Abuya Guru Syukri itu di Antasan orang biasa aja, Abah Sidin, Kai Sidin. Beliau abuyanya Guru Syukrinya masih hidup, luar biasa aja, masya Allah. Mudah anak-anak kita jadi orang alim, berataan amin ya rabbal. Tapi Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi yang ke-24, ada sempat beliau begitu leluasa untuk menerapkan atau menyebarkan agama. Karena fitnah macam-macam, barrafa'ahullahu ilaihi, Allah Ta'ala mengangkat beliau ke langit yang kedua. Ketemulah waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Luar biasa. Mun ada orang berdua-duanya kada tapi mau hendak kawin, isinya kada mau kawin, kada mau nikah. Kalau pindah tuh umpat Nabi Isa nih, enggak. Nabi Isa kada kawin, kada sempat kawin sih dia Nabi Isa. Mun ada orang kada hakun kawin, kira-kira umpat Nabi Isa kalau lah. Nabi Muhammad kawin pang sidin. Bujuran berdua-duanya lamun Nabi Muhammad kada kawin bisa, kayak Paulus kada kawin juga bisa dah. Ya kan luar biasa. Nah jadi para wali-wali Allah Ta'ala itu masing-masing diisi keramat. Abah Guru sekumpul keramat sidin banyak. Pernah terjadi dahulu beliau lagi anum, lagi bujang, dibawa oleh kawan beliau untuk menonton bioskop bahari di CBS, di belakang CBS ini ada bioskop bahari. Sampai di bioskop itu lampu listrik yang ada di bioskop itu padam baja. Esok harinya terbakar bundaan. Ada gampangan kebakaran ini. Tahi cacat bin habis. Amun ada orang berkeramat langkah itulah. Kita bawa guru duanya ke Banjarmasin sana. Biar padam lampunya bioskop kita. Esok kebakaran. Ya Allah keramat sidin. Pernah terjadi kemarau bahari daerah Martapura, Keratun dan sekitarnya. Abah Guru sekumpul memohon kepada Allah. Beliau menggoyang-goyang pohon pisang menurun. Kada lawas hujan turun mendasau. Keramat Abah Guru sekumpul goyang pisang jangan beberapa kali. Ada lawas hujan dengan. Ulun semalam di belakang rumah ada 2 biji pohon pisang. Goyang-goyang ada lihat hujan turun. Tahi kelalawar. Guru sekumpul berkeramat seorang berkarmi. Lain ya kalau guru-guruan. Wah ini nakal dikit-dikit orang wah ini mencari keramat. Wah ini pina samar-samar di TV pian dukun lawan ustaz pina mirip. Teti dukun pemburu hantu pakai sorban. Kena kita bukan ustaz pakai helm aja lagi. Waqad wuridat radhiyallahu anha qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam binahwi 15 sanah. Beliau dilahirkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad Siti Khadijah dengan selisih usia 15 tahun. Makanya waktu kawin lawan Nabi Siti Khadijah genap berumur 40 sanah, 40 tahun. Rasulullah berumur salawi. Amun hendak mengamalkan sunnah Rasul, ayo bunyi sunnah Rasul terus mengamalkan. Aku nak ke itu umur pian salawi tahun, cari bebina nang janda 2 kali 3 kali, umurnya 40 tahun. Ya kan? Nah artinya kada usah dihebohkan. Ada anak muda kawin sama orang agak tua agak dewasa, nggak usah dihebohkan beritanya, kada usah heboh. Itu sudah mulai zaman Nabi udah. Wah ini main viral-viralan ya kalau berduaan lah. Umur berapa lakiannya? 16 tahun. Biniannya 60 tahun. Kalau liwaran pulang itu. Ini berbeda kau beneran ini dia. Nah jadi jangan salah paham, ya kah? Masalah usia kawin jangan salah paham. Ya, yang penting beda jenisnya kawin akan. Ada apa-apa? Ada kisah orang salah paham bahari itu. Nang jadi kaum itu dua-duanya kai-kai.
ditinggal Nini meninggal. Sayang rupanya Pak RT kawin anaknya kae lawan Nini. Enggih, sekalinya subuh Jumat nang rajin sidin turun saban subuh kada turun lagi ke Langgar. Malam pertama digebrak oleh Pak RT, siuk berdua. Haram main berikut langsung. Kenapa kae? Jadi Pak RT. Aku tahu isap susu kata kuasa. Ya Allah, itu orang salah paham berarti lah. Orang santai aja. Wa nasya'at fi baitin tahiril thayyibil a'raq, beliau dibesarkan dalam rumah tangga yang bersih lagi damai. Keadaan apapun yang terjadi di rumah tangga kita jangan sampai dikisahkan di luar sana. Ya Allah Bu, apalagi sampai curhat-curhat di Facebook, di Instagram, Uya, di WA jangan. Ini kena curhat lawan perguruan buat tengah jam menelpon di WA lawan ulun bunda ya Allah sampai panas telinga panas hati. Amak panas kayak gitu anak begini bahasa. Curhat orang banyak nang ke itu nang anum indah kalah juga ada juga guru ajar anak ikum sudah guru nak abahnya bermain mata di luar situ ada juga jurang memang kada mata harus terujuk terus ada juga nang hanya kawin seumur jagung curhat juga nang laki bosan sudah ya ada juga. Jadi jarulun galuh cukup lawan guru aja curhat jangan lawan orang lain kena berdosa pian. Nah guru memberi solusi sekarang berpendar 4 mata lawan laki pian kayak apa hubungan selanjutnya rumah tangga ini. Misalnya toh nggak bisa dipertahankan ada solusi dalam agama Islam ya talak menalak ngarannya. Sebagaimana bagus waktu mengambil akad nikah membolehkan bagus-bagus juga betul. Nah kayak itu caranya ulun rancak mendamaikan guru dua nah. Ada suah guru yang mak bocah kenapa lo laki ulun buaya maka itu dah ikan ampihan aja lawan aku bulan kata mak ulun gitu. Kasihan orangnya kalau bunda lah. Jadi diperbaiki kalau ada anak minantu mohon maaf curhat-curhat lawan pian bunda dibagusiakan inya jangan dikompor-kompori ya kan jangan diberinya semacam apa namanya panduan yang baik ya Allah. Nah itu. Nah beliau dibesarkan dalam rumah tangga makanya Nabi bersabda baiti jannati rumah tanggaku laksana surga bagiku. Apapun gawian suami yang penting halal itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawian yang halal tidak ada apa namanya itu tidak ada celahnya, tidak ada kecelaannya. Semua gawian yang halal itu baik di sisi Allah. Thalabul halal fardhatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal kata Nabi wajib hukumnya. Ya. Nah itu. Jadi gawian halal itu tidak ada yang hinanya. Semua gawian yang mulia. Apapun itu profesinya ya Pak. Nah, mudahan biar berataan terutama ahli bait sekeluarga panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya yang halal. Amin ya rabbal. Nah, itu sedikit lagi. Wa ahsanil akhlaq Siti Khadijah budi pekertinya bagus benar. Fakanat radhiyallahu anha mutakamilah bentuk fisik awak sidin sempurna, tidak ada cacatnya, baik rupa sidin bagus. Ya kan? Husnan wa aqlan orangnya cerdas berilmu. Nah, ini pentingnya ilmu karena menuntut ilmu ini seumur hidup. Umur Anda tamat itu di sekolah aja. Jadi bagusnya pian hari Sabtu harus ada program di rumah itu ibu-ibu, adik-adik mang bebinian. Hari Sabtu kemana? Pengajian guru wil. Nah itu datangi Raudhah min Riyadhil Jannah. Makanya langgar guru sekumpul itu ditasmiahi oleh almarhum guru bangil Syekh Kiai Haji Muhammad Abdan Muhammad Syarwani bin Haji Abdan bangil. Nah itu beliau memberi tasmiah dengan Raudhah. Guru bangil memberi ngaran langgar sekumpul itu Raudhah, mengambil berkat di hadis Nabi ya kan, Raudhah min Riyadhil Jannah. Nah itu kan
surga luar biasa, ya kan? Sebagaimana rami beramal ibadah di alam dunia ini, itu juga raminya meraih pahala di dalam kubur nanti. Karena kita semuanya pasti mati, presiden pasti mati, bupati pasti mati, camat pasti mati, Nini. Siun Nini, kena dulu udah jar Nini, nyawa dulu. Aman kita guru-duan lah ikhlas apabila aja Allah Ta'ala mengambil ya guru-duan lah kita ikhlas saja. Yang penting mudahan kita semua husnul khotimah. Ulun ikhlas saja, anak pian boleh berdahulu pada papa, atau sebaliknya ulun berduli pian berdahulu pada papa juga. Mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah berkat orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sedangkah guru-duan? Sedangkah? Pun lanjut ke Bu. Lanjut ke Bu. Nah, tadi nunggu suaranya berdua ini indah lanjut buatnya nih. Stop aja berarti sudah. Nggih, apalagi zaman sekarang ini serbanya ya Allah lah banyak berdoa Allah Ta'ala. Masalah ekonomi selengkapnya kita ini lengkap benar. Jadi pokoknya orang India lawan orang Indonesia di Mekah situ. Saya di India punya satu keajaiban dunia. Ujar singkat di India itu. Kenapa? Taj Mahal. Oh. Jadi ujar orang Indonesia indah kala hanya sebuting tadi mahal, sombong banget sudah pian. Kita di Indonesia serba mahal. Listrik mahal, ekonomi mahal, beras, susu. Nenggal sini dulu, nah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh dan kita semuanya diberikan husnul khotimah. Mudah-mudahan segala hajat ahli bait keluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh hajat kita semuanya hajat dunia akhirat. Amin ya mujibas sailin. Mudah-mudahan yang berulang tahun saudari kita Nur Habibah binti Haji Abdullah Sani, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu dan diberi menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah inilah aturan agama kita. Anak berulang tahun berdoa selamat. Kada usah gini menuruti orang luar negeri. Meniup-niup lilin, bernyanyi pulang happy birthday tuyul. Pada anak jadi tuyul, hanya SD jadi maling sudah. Nah itu tadi bagus berdoa selamat nanti ini ulang tahun berdoa selamat. Inilah sunnah Rasulnya mendoakan. Allah ujar Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum, ya kan saling berdoa kita. Nah selanjutnya ini kita doa arwah kan doa haul boleh? Doa haul. Doa arwah. Bahaul. Kan sah. Oke, kita bertahlil kan? Iya. Selanjutnya kita bertahlil semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على نبي الملائكة إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وصلى قادر جليل وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين.
وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. Jadi minggu tadi ada datangnya. Anu maaf lah tertinggal biji korma. Biji korma. Kita pulang lah. Pulang banyak umur dapat pulang. Doakan dulu aja ya, kita akan dulu. Ya beneran majalah. Ampun maaf punya kelabasan, ampun maaf. Alhamdulillah. Aja pengen berdahulu karena ada muat mobil ulun. Gini ya, beran lah, beran. Ini kayaknya bos Anas pakai travel dulu. Oh, yang gila. Tanggal 16 ini. Terus dihadap nikah? Nggih. Rencananya semalam ada kumpul ulun akhir September tadi, tapi sidin banyak hauran. Saking banyak haurnya kada kawa ditabang. Jadi ke tanggal 16. Ah, kita pun yang mau ditabang haur banyak banget nah. Gitu dah. Ada sambil ini tanggal 12 kah, tanggal 13. Hari apa tuh Kak? Hari Minggu pagi kah? Pagi. Bukan kumpulan buah di kampung. Iyalah, nonar di kampung. Tanggal 12 lah. Tanggal 12 lah. Terus sudah kalau sarwan. Ada timbang di anak. Sudah di situ. Anu kayak apa kita guru duan foto ka dulu sama Apa tuh? Wan, ngecek bab puro katanya di puro. guru duan di sini udah. Ya perlu Sini Kak. Sini aja. Tamu dulu di sini. Rina, pagi siang gabung di Nanti udah kan nih. Pagi sih mana? Ada peraguan udah lulus sana mana? Aku lihat tetangganya doang. 12 ke 17 Kak? 12 hari Selasa Kak? Minggu tanggal 17 Kak? Iya, tanggal bang lihat alam. Apa bang tanggal bang? Sudah jam berapa jam dulu? Deh, anu kan yang supaya bungas dengan. Lagi di mana? Jam 9 pagi jam. Iya siang-siang ada 2 orang itu. Kita bangun 2 titik ya kan? Ah iya tuh. Kumpulan mulai kita. Berarti pagi lah ya. Pagi aja. Ya. Apa kunci lah? Itu langsung di boy. Pulau ah. Usahakan. Iya, bonus kan? Nggih. Nggih, syukur kasih. Alhamdulillah. Nah, serupa tapi tak sama. Ya kalau kau serupa tapi tak sama. Sini di atas berjangkut, sekarang di bawah. Ini guru sulhan habis kan sudah? Guru sulhan pulang. Guru sulhan habis kan udah? Oke. Nah, mau sudah habis ulun minta maaf, minta ridho, minta halal. Langsung ulun bulik lah, Bu. Ada Bu malam. Minta ridho, minta halal, mudah sukses berataan adik-adik kita. Ibu-ibu panjang umur berada. Ada mana bini dulu tadi? Sini udah gambarnya. Nggih. Nah, ini mohon doakan Bundalah tahun depan kita membawa jamaah umroh lagi, mudah-mudahan ulun ada umur, ada